जी नहीं हैं? थोड़ी देर पहले इतला आई है कि नहीं आ सकते नहीं? जी इतला आई है? हाँ जी आई जी है। इतना अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब्दुल खालिक will be given full chance, huh? जी सर Start. Huzur, the last session, as you have just said, some of the members could not ask their question because of shortage of time. So Abdul Khalik Sahab is the only member. Okay, please, আপনার প্রথম প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে যখন আহমদিয়া প্রাধান্য লাভ করবে তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে ইমারত এবং খেলাফতের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে? Huzur, the question is when Ahmadiyyat will prevail, inshallah, then what will be the relation of Khilafat and Imarat and politics? Amarat is under Khilafat Yeah, and politics is something beyond. I mean, Khalifa will not be interested in politics at all. Politics will be a country-wise affair. Because when there is Khilafat, it will not be for one country alone. So how can you expect every country to follow the same head? So Khilafat is religious and politics will be free. But where there are most Ahmadis, naturally they will follow the Ahmadiyya rules and regulations. That's a different proposition. প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল জাফর সাহেবের। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের উত্তর হলো যে খলিফা আমির স্বাভাবিকভাবে খেলাফতের অধীনে থাকবে, কেননা তিনি আমির খলিফারই প্রতিনিধি হবেন, খলিফাকে তিনি অনুসরণ করবেন। কিন্তু রাজনীতির যতটুকু সম্পর্ক আছে, খেলাফত রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না এবং রাজনীতি নিয়ে নাক গলাবে না। খেলাফতের এই নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক দেশেই আহমদিয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে, আহমদিয়ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই প্রত্যেক দেশের রাজনীতিও আহমদিয়তের যে ভাবধারা এবং আদর্শ আছে তাকেই অনুসরণ করবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আমরা আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই হুজুর থেকে পেয়ে গেছি বিভিন্ন সময়। তো তারপরে যদি আমাদের বাংলাদেশের দর্শকদের পটভূমিকে সামনে রেখে হুজুর আরেকবার নবুয়তের ধারা বজায় রাখবে ব্যাপারে কিছু বলেন। Huzur, his question is, Huzur answered almost all sort of questions. Questions are very rare, in fact. But keeping in view the Bangladeshi viewers, we'll repeat some of the important questions again, if Huzur kindly answers. The first question he want to ask is the subject of continuation of prophethood. If Huzur kindly present some proofs from the Holy Quran and Hadith in this regard. See, as far as the continuation of prophethood is concerned, we believe 100% that Hazrat sallallahu alaihi wasallam is the last prophet in the sense of the one who has brought a law, and his law will be the final. It will go till the end of the time. Similarly, the word of the Holy Prophet is final. No one can ever come to disagree with his word, despite the fact that it is not the Quran, but his word is also very superior and full of deep wisdom. So this is why Hazrat Masih Maud alayhi wasallam respects his words so profoundly that it's amazing. You know, he didn't like tobacco, smoking, etc. And many Sahaba in those days used to use hookah and things. So one of his companions inquired from him, when you don't like hookah, you don't like tobacco, why don't you make it haram for them? He said, who am I to make halal haram? So the Quran has not declared it haram, and Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has not declared it haram. He said it was not his time, not in his time. So answer was, it is his time. His time extends till the Qiyamah. So that is how profoundly he respected not only the Quran alone, but Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his word, and considered them to be both final.
So in then this sense of finality, which is Khatamiyat, we 100% agree. We 100% believe in this is Khatamiyat. And this is not against Islam. This is the true sense of Khatamiyat. As such, he is beyond every other prophet. Follow this? প্রশ্নটা বাংলাতেই করা হয়েছে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হুজুর বলেন যে অবশ্যই আমি ইনশাআল্লাহ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেব আপনাদের অধিবেশনে। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতামান নবিয়িন বা শেষ শরীয়তধারী নবী হওয়া সম্পর্কে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বলেন যে আমরা 100% মানি যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দিক থেকে শেষ, অর্থাৎ শরীয়ত বহন করার দিক থেকে, শরীয়ত আনার দিক থেকে তিনি 100% শেষ শরীয়তধারী নবী, তারপর কোনো শরীয়তধারী নবী আসতে পারে না। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা বা তার উক্তিকে আমরা অবশ্যই চূড়ান্ত এবং ফাইনাল কর্তৃপক্ষ হিসাবে মানি এবং বিশ্বাস করি। আমরা জানি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা কোরআন নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কথা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং শেষ এটিকে বলা যায় এক্ষেত্রে। আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথাকে এবং উক্তিকে এই দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। কোরআনের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উক্তিকে তিনি দিতেন। হুজুর তামাক সম্পর্কে বলেছেন, টোবাকো সম্পর্কে, যে হযরত মসিহ ইসলাম পছন্দ করতেন না কেউ টোবাকো বা সিগারেট এই ধরনের বস্তু ব্যবহার করুক। একদিন একজন সাহাবী হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন যে এটি অপছন্দনীয় একটি বিষয়, আপনি এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন না কেন, হারাম কেন ঘোষণা করেন না? হযরত মসিহ ইসলাম উত্তর দিয়েছেন যে এটি নিষিদ্ধ করার আমি কে? হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে নিষেধ করেননি, কোরআনে কারীম এটিকে নিষিদ্ধ আখ্যা দেয়নি, আমি কিভাবে তা করতে পারি? উত্তর দেয়া হলো যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটি ছিল না, তাই হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। হযরত মসিহ ইসলাম তখন উত্তর দিলেন যে এখন আমরা যেই যুগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি এই যুগটাও তো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, এই যুগও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অধীনেই চলছে, তাই এই ধরনের উক্তি সঠিক উক্তি নয়। হুজুর বলছেন সেই দিক থেকে আমরা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামিয়াতে শরীয়ত দিক থেকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হওয়ার দিক থেকে তার উক্তিকে আমরা অবশ্যই চূড়ান্ত উক্তি মনে করি এবং তাকে আমরা খাতাম হিসেবে মানি। আব্দুল খালেক বেঙ্গলি সাহেব, আমার প্রশ্ন হলো এই যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের ইলহাম 11 फरवरी 1906 इल्हाम हुई যে पहले बंगाला की निस्बत जो कुछ हुक्म जारी किया गया था अब उनकी दिलजोई होगी, এইটার কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আর হুজুর এই ইলহাম থেকে কি মনে করেন কিছু যদি আমাদেরকে সম্বন্ধে অনুরোধ করে জানাতে পারেন। About Bengal, I think it was a British order that they will be separated. They were separated. They were separated. 1905. हाँ नहीं, but Bengala की दिलजोई के बाद they were brought together. This is what I mean exactly. They were separated and turned into two Bengal. Partitions was held, as it is nowadays. So Hazrat Masih Maud Islam was told in 1905 that Bengala की दिलजोई की जाएगी. I mean, something to soften the hearts of the Bengalis will be done. And then the British government changed the decision and both Bengals were made into one Bengal. Later on, due to the partition, things happened, but at that time this ilham got fulfilled literally as well. হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম যা আব্দুল খালেক সাহেব পড়েছেন, সেই ইলহামের বাংলা অনুবাদ হলো যে বেঙ্গলের অধিবাসীদের সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এখন তাদের মনতুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে, এটি হলো আক্ষরিক অনুবাদ।
অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসবে এবং তাদের মনতুষ্টির বা মন জয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর পটভূমি কি, হুজুরকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। হুজুর বলেন যে এর পটভূমি হলো 1905 সনে ইংরেজদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বেঙ্গল বা বাঙ্গাল, যেটাকে বাংলা আমরা বলে থাকি, যে বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেটা এখন আছে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা। তো সেই সময় অনেক প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে এর বিরুদ্ধে সর্বত্র বাঙালিদের পক্ষ থেকে। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে বাঙালিদের এই অবস্থাকে থাকতে দেয়া হবে না। 1906 সনে এলহাম হয় এবং এলহামে তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া হয় যে তাদের মনতুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে, তাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আর এই এলহাম অনুসারে 1911 সনে আবার এই দুই বাংলাকে একত্রিত করে দেয়া হয়। হুজুর, আমার প্রশ্নটা সালাম সংক্রান্ত। আমার খ্রিস্টান কলিগ মাঝে মাঝে আমাকে সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম, তা আমি উত্তর নেই। আমি কি তাদের সালাম করতে পারি গুড মর্নিং অথবা গুড ইভিনিং বলার পরিবর্তে? Some of my Christian or Hindu colleagues say me assalamu alaikum. So that's what I'm a bit confused here whether he used this word. No, you should say wa alaikum salam. When they send salam to you, it's your right to send peace to everybody. Salam means peace. So if they offer peace to you, it's yours to send peace to them. So why don't you say wa alaikum salam? Don't say good morning, good evening. Right? প্রশ্নটা বাংলাতেই করা হয়েছিল। হুজুর নিজে এটা বুঝেছেন এবং তিনি উত্তর দিয়েছেন। উত্তর হলো, হুজুর বলছেন যে তুমি তারা যখন তোমাকে সালাম দেয় তখন তাদেরকেও তুমি অবশ্যই সালাম দাও, গুড মর্নিং বা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার না করে তোমার পক্ষ থেকেই প্রথমে এই ধরনের শান্তির যে পয়গাম বা শান্তির যে দোয়া তা উচ্চারিত হওয়া উচিত। আসসালামু আলাইকুম বা ওয়ালাইকুম আসসালাম বললে কোনো অসুবিধা নেই তোমার পক্ষ থেকে। You know, it is Maulvi attitude you are just showing now. They think that no salam should be sent to any non-Muslim. So they will say, "Wassalamu ala man ittaba al-huda." Salam only to those who accept or follow the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But this is stupid. It was not the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once Rasulullah sallam was traveling with his wife, and a Jewish person who was a munafiq, hypocrite, first degree, he twisted his tongue and said assalamu alaikum. Instead of salamu alaikum, he said assalamu alaikum. Sam means destruction be upon you. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said alaikum. So Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha thought he was saying wa alaikum. She reminded him, he was sending destruction upon you, he was praying for destruction. So he said, didn't you hear what I said? I didn't say wa alaikum, I said alaikum. I didn't say and also upon you, I said upon you. So if he had said assalamu alaikum, Rasulullah should have said wa alaikum assalam. Evidently this is the inference we can draw from this. হুজুর বলছেন যে এই যে আচরণ যা আপনি এখন বললেন, এটি আসলে মৌলবীদের শিখানো, মৌলবীদের একটি আচরণ। তারা বলে যে মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে আসসালামু আলাইকুম বা ওয়ালাইকুম সালাম বলা যায় না। তারা বলে যে যারা মুসলমান নয় তাদের জন্য একটি বাক্য আছে, যেটা এখন পড়া হলো এখানে, যে আসসালামু আলা মান ইত্তাবা আল হুদা, যে সালাম বা শান্তির যে পয়গাম, শান্তির বার্তা বা শান্তির দোয়া শুধু সে ব্যক্তির জন্য যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করে। হুজুর বলছেন যে এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল, এটি হওয়া উচিত নয়। শান্তির দোয়া সবার জন্য করা যেতে পারে। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের একটি দৃষ্টান্ত হুজুর পেশ করেছেন, যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর সাথে যাচ্ছিলেন,
তো পথিমধ্যে এক ইহুদির সাথে দেখা। ইহুদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিহ্বাকে মোড়ে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে যে আসসালামু আলাইকুম, এই শব্দ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য ব্যবহার করেছে। আর আসসালামু আলাইকুমের অর্থ হলো তোমার উপর ধ্বংস পতিত হোক, তুমি ধ্বংস হও। এই কথা শুনে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শব্দ ব্যবহার করেছেন যে আলাইকুম। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাবলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হয়তো বুঝেননি, তিনি এই ইহুদির জন্য দোয়া করছেন। তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খেদমতে প্রতিবাদ করলেন যে হুজুর, সে তো আপনাকে বদদোয়া দিয়েছে, দোয়া করেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তুমি কি শুনোনি আমি কি বলেছি? আমি ওয়া আলাইকুম বলিনি, আমি বলেছি আলাইকুম। অর্থাৎ তুমি যা আমার জন্য চাচ্ছ একই কথা আমি তোমাকে উল্টা তোমার প্রতি প্রেরণ করছি। এই হলো এটা। So it is implied from this that if he had said Assalamu alaikum, Rasulullah sallam should have said Wa alaikum assalam. You see? This is the most positive inference you can draw from this. তো হুজুর বলেন যে এটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সে যদি আসসালামু আলাইকুম বলতো তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই শব্দের অর্থ হতো যে তুমি আমাকে যে শান্তির পেগাম, শান্তির দোয়া করেছো আমার জন্য, সেই শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক। হুজুরের শব্দ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। Now this lady, who's she? হুজুর, she is Zubayr's mother. That's what I thought. That's why I'm asking. Zubair is not here, but his mother is here. Huzur Zubair is here, but his kid also is here. That's why he cannot sit here. His son is with him, so he's waiting in the studio. Why? We are afraid that the kid might disturb him here. That's why he's waiting. Acha. Understand. Yes, I understand. Please. You want to come or no? Your kid is a bit difficult, eh? All right. But your mother will ask question, of course. So that was my guess. I thought she was Zubair's mother. Assalamu alaikum. আমাদের আওলাদকে জামাতের সাথে গভীরভাবে কিভাবে সংশ্লিষ্ট রাখার জন্য কি কি পদ্ধতি আমরা নিতে পারি? Huzur, to keep our progeny deeply attached with Khilafat, what steps can we take or adopt? See, I have spoken on this subject repeatedly during my Jummah. Khilafat is the center of the entire world. Khilafat is the sign of Tawheed Bari Ta'ala. Because Khilafat is bestowed upon Ahmadiyyat, so we can keep the entire world together under one hand. And this is what the rest of the Muslims are missing. This is a sign of Ahmadiyyat's truth, because Khilafat is mentioned in the Holy Quran, that Khilafat will be granted to pious people. Muttaqeen will be bestowed, Khilafat will be bestowed upon those who are God-fearing and those who do not make a shirk of Allah, who do not call partners to Allah. So it is a strange thing that repeatedly non-Ahmadis have tried to establish some sort of Khilafat among themselves, but they can't do it. Maximum, it is the Khilafat of one country, for instance. Afghanistan, they are called Amir al-Mu'mineen, as if he was a Khalifa. But Afghanistan is divided itself. So not even in one country you find a single Khilafat. But Ahmadiyya is found in more than 152, maybe 160 countries of the world, and they all attached to Khilafat. So I think it's a great sign of Ahmadiyya's truth. প্রশ্ন ছিল আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে কিভাবে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে পারি। হুজুরের উত্তর হলো, আমি আমার খুতবা জুমায় বারবার এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি। আর খেলাফত হলো সারা পৃথিবীর
কেন্দ্রস্থল এবং সমস্ত মোমেনদের প্রাণ কেন্দ্র হলো খেলাফত, আর তৌহিদের কেন্দ্র এবং প্রাণ কেন্দ্র হলো খেলাফত। আর আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন। আর খেলাফতের কাজই হলো সারা পৃথিবীকে এক হাতে একত্রিত রাখা, এক হাতে জমা করে রাখা, এক কেন্দ্রে সাথে তাদের প্রাণের যেন সম্পর্ক থাকে, এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হলো খেলাফতের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পৃথিবীর অন্য মানুষ এই নিয়ামত থেকে, এই আল্লাহর আশিস থেকে বঞ্চিত। কোরআনে কারীম বলে যে খেলাফত কাদেরকে দেয়া হবে, কোরআন এই বিষয়টি স্পষ্ট করে এবং পরিষ্কার ভাষায় কোরআন বলে যে খেলাফত শুধু তাদের মাঝে থাকবে যারা মুত্তাকি, যারা খোদাভীরু, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, তাদের ভিতর খেলাফত থাকবে। আর খেলাফত তাদের ভিতর থাকবে যারা মুশরিক হবে না, অর্থাৎ যারা একাধিক খোদার ইবাদত করবে না, যারা পৌত্তলিক হবে না, তাদের ভিতর খেলাফত থাকবে। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এই দিক থেকে আমাদের ভিতর এই নিয়ামত আছে এবং এটি পরিষ্কার যে এই জামাতের বৈশিষ্ট্য কেমন। হুজুর বলছেন যে অন্যদিকে দেখুন যে পৃথিবীর অন্য মুসলমান দেশগুলো বারবার চেষ্টা করেছে, অন্য মুসলমান শক্তিরা চেষ্টা করেছে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার, কিন্তু প্রতিবারেই তারা ব্যর্থ হয়েছে। বেশি হুজুর বলেন যে একটি দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তার দাবি আছে। তারা বলে যে আমাদের এখানে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগানিস্তানের যে ধর্মীয় নেতা শাসক, তাকে তারা নাম দিয়ে থাকে আমিরুল মুমিনিন, কিন্তু তারাও আবার নিজেদের মাঝে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। তাই সত্যিকারের খেলাফত সেখানেও নেই। তাই একমাত্র খেলাফতের এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলার ফজলে আমাদের ভিতর আছে এবং পৃথিবীর 160 দেশে আল্লাহ তাআলার ফজলে যে জামাত প্রতিষ্ঠিত, সেই জামাতের সম্পর্ক এক কেন্দ্রের সাথে, এক খলিফার সাথে, এক খেলাফতের সাথে। তো এটি খোদার একটা বড় নিয়ামত আমাদের মাঝে বিদ্যমান। If you count, even though you are single Ahmadis or 2-3 Ahmadis, and there is not a regular Jamaat, still they are attached to Khilafat. In this way, I think Khilafat can be found in 90 countries or above. Great sign of Ahmadiyya's truth. হুজুর বলছেন যে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত আহমদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেখানে 2-3 জন আহমদি আছে, যেখানে কোনো রীতিমতো সুসংগঠিত জামাত নেই, সেই আহমদিরাও আল্লাহ তাআলার ফজলে খেলাফতের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কযুক্ত। তো এই দিক থেকে এটি জামাতে আহমদিয়ার সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ। আর এই দিক থেকে এই সংখ্যা 160 থেকে 190-তে গিয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের 190টি দেশের মানুষ আহমদিরা এই খেলাফতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। This lady is Zubair's sister? No, this is eldest brother's daughter, his nephew. What? Zubair's nephew. This Niece. Niece, sorry. I'm sorry. She's niece. She's Zubair's niece? Yes. Really? Yes. His eldest brother's daughter. Ji. Very good. আমাদের যে প্রতি বছর 3 দিন জলসা হয়, তেমনি ভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরকম জলসা হতো কি? এটির কল্যাণটা কি? Huzur, we have got, she's asking about the institution of Jalsa. We have 3 days Jalsa here every year, and this is all over, this is a common feature of the Ahmadis all over the globe. So the question is whether at the early history of Islam was there any such institution during the period of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, the institution of Hajj spreads all over the world. So as long as there is Hajj, bringing Muslims from all over the world together, that is being done, this purpose is achieved. But although to go to Qadian or go to Rabwa or to get together to London is not at all Hajj, but it's a substitute for people's getting together, and it's working exactly in the same manner that people from all over the world are brought together. So I think nowadays, if you count the people representing their countries in Hajj, I doubt if there are 190 countries represented there nowadays. So Alhamdulillah, Allah Ta'ala has given us this opportunity, and this is not a universal thing in the sense that everywhere all Ahmadis should get together. For instance, in London they come because of my presence,
in Germany some come and some do not. Similar is the case of Jalsa in America or Canada, etc., Holland, etc. Whenever I am present, more people are drawn from different countries. But Jalsa is a local affair. It's not a representation of Hajj at all. So those Maulvis who cry against Jalsa to call Ahmadis Hajj, this is absolutely wrong. It's a system of making Ahmadis get together and give a sense in every country to Ahmadis that they belong to one hand. প্রশ্নটা আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি। প্রশ্ন হলো ইশিতা প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের জামাতে জলসার ব্যবস্থা আছে, প্রথম যুগে ইসলামের রাসূল আকরাম ইসলামের যুগে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল কিনা। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের উত্তর হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজের মাধ্যমে মানুষ এক স্থানে একত্রিত হতো এবং মানুষের আধ্যাত্মিক এইভাবে তরবিয়ত হতো এবং আধ্যাত্মিক শুদ্ধি তাদের হতো। আর তারপর হযরত আকদাস বলেন যে আমাদের জামাতে যে জলসা আছে, জলসার বিধান এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান আছে, এটি কোনোভাবে জলসার হজের স্থলাভিষিক্ত নয়। এটি ভালোভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে। আর কিন্তু জলসার মাধ্যমে হজের যে মহান উদ্দেশ্য, মানুষের ভিতর পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া বা মানুষের আত্মশুদ্ধি, সেটি কিছুটা আমরা করে আসছি আর সেই কাজ কিছুটা হচ্ছে। আর রাবওয়া এবং কাদিয়ানে মানুষ একত্রিত হয় জলসার জন্য, কিন্তু এই জলসাকে কোনোভাবে হজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে জামাতে আহমদিয়া পেশ করে না। আমরা শুধু আমাদের এই একত্রীকরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সংশোধনের কাজটি করে আসছি। হুজুর বলছেন যে হজের সাথে এদিক থেকে একটা দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনা করছেন হুজুর বলছেন যে হজে দেখুন যে কখনো দুনিয়ার 190 দেশের মানুষ একত্রিত হয় না, কিন্তু জামাত আহমদিয়ার জলসা যেখানে হয় সেখানে প্রায় অনেক সময় 190 দেশ বা 160 দেশ থেকে আহমদিরা এসে থাকে। কিন্তু এটাকেও হুজুর আবার ব্যাখ্যা করছেন। হুজুর বলছেন যে প্রত্যেক দেশের আহমদি যেখানে জলসা হয় বা প্রত্যেক দেশের জলসা যেখানে হয় সেখানে যেতে বাধ্য না বা যায় না, যাওয়া সম্ভব নয়। তারা এখানে আসে, লন্ডনে আসে, তার একমাত্র কারণ হলো খেলাফত, এখানে হুজুরের কারণে তারা এখানে আসে। খেলাফত যে জায়গায় থাকে সেখানে আহমদিরা গিয়ে থাকে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণ। নতুবা জার্মানিতে জলসা হয়, কানাডাতে জলসা হয়, এই সমস্ত দেশে যখন জলসা হয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ সেখানে যায় না। তো হুজুর পুনরায় এই পয়েন্টটা পরিষ্কার করেন যে অনেক মৌলবি বলে থাকে যে আমাদের জলসাকে আমরা হজের স্থলাভিষিক্ত করে থাকি। মোটেই নয়, এটা হজের স্থলাভিষিক্ত নয়, এটা শুধু আমাদের স্থানীয় আধ্যাত্মিক তরবিয়তের একটা মাধ্যম মাত্র এবং একত্রীকরণের একটা মাধ্যম। Huzur, I have received this question from Rajshahi, Dr. Tariq Saiful Islam Shahib. He is a professor of economics there. First of all, he expresses his gratitude to Huzur. Huzur started this session for us. So they are seeing it and observing it. Yes. So his question is, I am an Ansar. What measures should I take to keep? What is his question? I am an Ansar? Ji. That is. I am a member of Ansar. This is the style of saying. Yes. So he's a Nasir anyway. Ansar is the plural of Nasir. Ji. So you don't say I am a Nasir, but you say I am a member of Ansarullah. Ji. The corrected version is, as Huzur corrected, that I am a member of Ansarullah. That is Ansarullah. What measures should I take to keep our children attached to the Khilafat more concretely? I think I have already answered this question. Huzur have already answered. Yes. Has answered this question. Next question. Then I've got some more questions. Yes. I understand. I can see the file. This one is following the recent incident in Bangladesh. Some of the Maulvis were interviewed by journalists. So at answer of one question, one Maulvi answered like this.
Question is, mullahs have expressed in their interviews that they are against Ahmadis because Ahmadis distort Islam by their distorted interpretations. This is clear interference in true Islam. So what's Huzur's comment about this question? This is the answer of the mullah. Ji. Who has authorized the mullah to give the true interpretation of Islam? Has God authorized mullah? Because Islam's interpretation is given differently. First of all, by Sunnis and Shias. So Islam is divided right in the middle. So which explanation of the Quran or Hadith they will accept? They will accept the Shia or Sunni. The moment they accept one, they are divided. So there is no one explanation at all which can be given. Secondly, to answer in real terms, I must say that any sane man can see that Ahmadiyya interpretation is always the best because it's most logical. Any explanation of the Quran which is not logical, any explanation of Khatam al-Nabiyyin which is not logical, would not be the explanation which is right and which is from God. Because there is no discrepancy in truth. There is no contradiction between the word of God and nature which is created by God. You understand, the contradiction means that if God is all wise, if God has created the universe, how could His word go against the scientific realities of the world? So from this point of view, if you judge Ahmadiyyat, you will be surprised that the only religious explanation of Islam which is completely at one with the scientific discoveries is Ahmadiyya. So the mullahs talk rubbish. You should not take that seriously. This is what they are made for. প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল, ইংরেজি ভাষায় পড়ে শুনিয়েছিলাম। বাংলা হলো যে সম্প্রতিকালের যে সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তার পটভূমিতে বিভিন্ন মোল্লাকে বিভিন্ন সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ করেছে। তো প্রশ্ন এটি ছিল হয়তো যে আহমদীদের আপনারা বিরোধিতা করেন কেন। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে মোল্লাদের পক্ষ থেকে যে অবস্থান নেওয়া হয়েছে তা হলো আহমদীরা কোরআনের এবং ইসলামী শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে, এই দিক থেকে তারা ইসলাম বিরোধী বা ইসলামের ক্ষতি করছে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে এই প্রশ্ন পেশ করেছেন। তাসাদ্দুক হোসেন সাহেবের প্রশ্ন ছিল, হুজুর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে মোল্লাদের ব্যাখ্যা যে সঠিক এটা কে বলেছে, বা তাদের ব্যাখ্যা তাদেরকে সঠিক ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব কে দিয়েছে, কোথায় তারা এই কর্তৃত্ব পেয়েছে, কোনোভাবে তারা যে একমাত্র অথরিটি আমরা কিভাবে বুঝবো? আর তাদের ভিতরে তো একতা নেই। হুজুর বলছেন যে ইসলামের যে কোনো শিক্ষাকে নিন, সুন্নিরা একভাবে ব্যাখ্যা করে, শিয়ারা ভিন্নভাবে তা ব্যাখ্যা করে, তো কোন ব্যাখ্যা মানবেন? সুন্নিদের ব্যাখ্যা মানলে তা শিয়াদের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই এদের কোনো একটি দলকে কোনোভাবে একমাত্র ধর্মের ঠিকাদার আমরা মেনে নিতে পারি না। তাদেরকে আল্লাহ নিযুক্তি করেননি, তাই তাদের এই কথাই ভুল যে তাদের ব্যাখ্যা একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। হুজুর বলছেন যে জামাতে আহমদিয়ার কোরআনের এবং হাদিসের ব্যাখ্যার যতটুকু সম্পর্ক আছে, যার ভিতর বিন্দুমাত্র বিবেক আছে, সে যদি জামাতে আহমদিয়ার ব্যাখ্যাকে পড়ে তাহলে সে পরিষ্কারভাবে দেখবে জামাতে আহমদিয়ার ব্যাখ্যা একান্ত যুক্তিযুক্ত এবং একান্ত যুক্তিগত লজিক্যাল ব্যাখ্যা জামাতে আহমদিয়া করে থাকে। এবং জামাতে আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা খোদা তাআলার প্রকৃত পদমর্যাদার অনুকূলে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলার মোল্লারা যে সমস্ত ব্যাখ্যা করে তাদের ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ তাআলার যে এই বিশ্বজগৎ, এই প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির ভিতর এবং তাদের ব্যাখ্যার ভিতর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর আল্লাহ তাআলা তো এমন সত্তা নন যার কথার এবং কাজের ভিতর কোনো অমিল থাকবে। তো জামাতে আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা একান্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং জামাতে আহমদিয়া যে ব্যাখ্যা করে সেই আল্লাহর কথার ব্যাখ্যার প্রকৃতিতে বিরাজমান যে সমস্ত নিয়ম এবং কানুন আইন আছে সেগুলো সমান্তরালে চলে। What does tarpor means? You say tarpor. After that. After that? Right.
Because you very often say Atarpur and I don't understand it, yes. আমি ভাগ্যবান দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে। এটা হচ্ছে একটা মন্তব্য সম্বন্ধে জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী, মূলত ধর্ম বিদ্বেষী একজন ব্যক্তি একটা মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যের ব্যাপারে আমি হুজুরের একটা মন্তব্য আমি আশা করছি। মন্তব্যটা এরকম: ধর্ম হচ্ছে একটা কাল্ট আমি বাংলা করতে পারছি না, এবং আহমদিয়ত হচ্ছে আরেকটা কাল্ট। Huzur, his question is certain hostile to religion person. He puts this question that religion is nothing but a cult, and Ahmadiyat is another cult. It is not any religion. The person who asked this question is completely ignorant because he does not know the difference between a religion and a cult. True religions are easily recognized as differentiated from the cult. Whether true religion, I don't mean they're true, but I mean any religion can be differentiated from the cult by a thumb rule, easily. Christians give birth to Christians, whether they are believing Christians or not believing Christians, but still they are called Christians all over the world. Muslims give birth to Muslims. What sort of Muslims they are, it doesn't matter. But in cult people do not give birth to their own cult. Rather Krishna cult, this cult, that cult, their offsprings are free. If fathers are Christian, the children may not follow the cult at all. If the fathers are Muslims, the children do not follow that cult if a Muslim follows that cult at all. So cult is very finely defined, and it has no similarity with religion. Cults come and go, but that which is powerful, that stays. So in that sense, according to the Holy Quran, whatever benefits the mankind, that stays. So people may ask the question, some religions have turned wrong, so they do not benefit. But it's Allah's sense of justice, fantastic sense of justice, that any religion which started right, that stays. You can count all religions who once were right, God did not destroy them. They will continue till the day of resurrection. So cults do not do that. Cults are a very different phenomenon. জাফর সাহেব প্রশ্ন করেছেন, যে প্রশ্নটা বাংলাতেই ছিল, সুতরাং আমি আর এটার অনুবাদ করব না। শুধু কাল্ট শব্দের বাংলা সঠিক শব্দ পাওয়া কঠিন। কাল্টের অনুবাদ করা যায় এক ধরনের জীবন পদ্ধতি। তো যিনি প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে আমার মনে হয় যে ব্যক্তি প্রশ্নটা করেছে তিনি ধর্ম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তিনি জানেনই না যে ধর্মের আর কাল্টের পার্থক্য কি। কেন হুজুর বলছেন যে কোনো ধর্ম হোক, আর সেটাকে খুব পরিষ্কারভাবে আপনি পৃথক করতে পারেন কাল্ট থেকে ধর্মকে সহজেই পৃথক করা যায়। সত্য ধর্ম বা অন্য ধর্ম, যে ধর্ম ইসলামের পূর্বে ছিল সেই সমস্ত ধর্মের দিকে ইশারা, যেই ধর্মই হোক না কেন সেটিকে সহজে আপনি কাল থেকে পৃথক করতে পারেন। হুজুর বলছেন যে ধর্মের দৃষ্টান্তে দেখেন যে একজন খ্রিস্টানের ঘরে খ্রিস্টানেরই জন্ম হয় আর মুসলমানের ঘরে মুসলমানের জন্ম হয়, কিন্তু কাল্ট কখনো কাল্টের জন্ম দেয় না। কাল্টের শব্দের আমি কাল শব্দই ব্যবহার করছি বারবার, যে কাল কখনো কাল্টের জন্ম দেয় না। যেমন অনেক কাল্টের দৃষ্টান্ত তিনি দিলেন, যেমন কৃষ্ণ কাল্ট বা এই ধরনের কৃষ্ণ কাল্ট ইত্যাদি। তো হুজুর বলছেন যে
তাদের ঘরে এই ধরনের কাল্টের যারা অনুসারী তাদের ঘরে যদি খ্রিস্টান হয়, সেই খ্রিস্টান তাদের পিতাকে অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। তাছাড়া হুজুর বলছেন যে কাল্ট তো আসে যায়, এটি সাময়িক ব্যাপার, কিছুদিন থাকে তারপর এটা মিটে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যেটা ধর্ম, সঠিক ধর্ম, সেই ধর্ম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং শক্তিশালী হয়। কোরআনের আয়াতের দিকে হুজুর ইশারা করেন যে আম্মা মা ইয়ানফাউন নাসা ফায়ামকুসু ফিল আরস, যে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা পৃথিবীতে থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারে যে পূর্বের ধর্মগুলো তো এখন আর বৈধ ধর্ম নয়, সেগুলো এখন রহিত হয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ইনসাফের একটা বড় মাপকাঠি হলো যে যেই ধর্ম একবার সত্য সহকারে সূচিত হয়েছে, সত্য সহকারে আরম্ভ হয়েছে, সেই ধর্মকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখা হয় এবং সেটি অস্তিত্ব থাকে পৃথিবীতে। Right? You see, these Hare Krishna people were once very popular in Switzerland, in Holland, and some other European countries, even in England and America, etc. But they have left no progeny belonging to their religion. That is cult. They all turn back to their original religions. Children, I mean. Hare Krishna, people did not give birth to Hare Krishna boys, Hare Krishna girls. They belong to their original religion. Now you understand the difference? হুজুর এখানে বলেন যে হরে কৃষ্ণ যে কাল্ট আছে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে কোন সময় তারা এখানে সুইজারল্যান্ডে, হল্যান্ডে, আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে বড় শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এখন তাদের সেরকম কোনো অস্তিত্বই নেই, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তো তারা এই ধরনের হরে কৃষ্ণ কাল্ট আর হরে কৃষ্ণ সন্তানের বা হরে কৃষ্ণ ছেলের বা হরে কৃষ্ণ মেয়ের জন্ম দেয়নি, তারা তাদের আসল যে মূল ধর্ম আছে সেটিতে ফিরে গেছে। Yes, please. হুজুর আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এই সেশনটা করে, তো আমরা এ থেকে কতটুকু ফলাফল, মানে পর্যাপ্ত ফলাফল লাভ করতে পারি, কিভাবে, যদি কোনো পরামর্শ দেন? This question Huzur is asking Huzur's advice that this is a very important occasion for us. How can we utilize it to maximum this session? I mean, maximum is 1 hour and I give it to you. Every other week, the same will be repeated. So let's pray for each other. May give you long life and health and opportunity to come every time. And may Allah grant the same to me. And do not behave like Hadi Ali and Shaukat. They missed the opportunity today. Please. হুজুর এই প্রশ্নটাকে এইভাবে নিয়েছেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় 1 ঘন্টা। আব্দুল হাদি। তো আপনারা দোয়া করেন এবং এই প্রশ্নের এই অধিবেশনের রীতিমতো আসেন আর অনুসরণ করেন আর অধিবেশনের সফলতার জন্য দোয়া করেন। আর হুজুর হাদি সাহেব আর শওকতদের কথা বললেন যে তাদের মতো অনুষ্ঠান মিস করবেন না, রীতিমতো আসেন, তাহলে আমরা এটি থেকে উপকৃত হতে পারবো বেশি বেশি। I know they were compelled due to some reason, so it's just a joke. Don't take it seriously. Just give me an occasion to mention them. হুজুর বলছেন যে এটি আমি শুধু কথা একটা বললাম, তারা হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে এখানে আসতে পারেননি, এটি আমি সিরিয়াসলি এই কথা বলিনি যে তাদের মতো হবেন না, তাদের কোনো ব্যস্ততার কারণে হয়তো আসতে পারেনি। Yes, Abdul Khalik Sahib, Pakka Bengali. আমার প্রশ্ন এই জেনেটিক্যালি মডিফাইড যে খাবার দাবার জিনিস সম্বন্ধে কি আমাদেরকে এই সম্বন্ধে ব্যবহার করবার সম্বন্ধে কি কিছু করা আছে? Huzur, his question is about genetically modified food, GM food. What is Huzur's instruction about using these food I don't items? use it. I don't allow my family members to use it. And so whatever my advice is for my family members and myself, that is advice for the whole Ahmadi Jamaat, everybody in fact, whether they belong to Ahmadiyyat or not. This genetic changing of food is not visible. The effect is not visible in the first generation. Sometimes
They are things which appear after 2 or 3 generations. So genetically changed things are not, I think, good for human beings. That is why there is a great hue and cry by scientists who know genetics against the genetic food, and now over the tins of the food they are now compelled by laws to show that it is genetically prepared food. So whenever you buy tin food, just look at the label and see, that will show you this is genetic. Don't use that. This is my advice, because I don't use it and my family does not use it. এই দেশে যে এই ব্যাপারে এখন যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই প্রশ্নের পটভূমি হলো, এখানে এক ধরনের খাবার আছে, এটাকে বলা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড, অর্থাৎ জিনসের পরিবর্তন করে খাবার দ্রুত উৎপাদন করা হয় এখানে। আর সেই উৎপাদিত খাবারের ব্যবহার সম্পর্কে হুজুরের পরামর্শ কি, এটি ছিল প্রশ্ন। হুজুর বলছেন যে আমি নিজে এটি ব্যবহার করি না, আর আমার পরিবারকেও আমি তা ব্যবহার করতে দেই না, আর যা আমি করি না এবং আমার পরিবার করে না একই ধরনের খাবার সম্পর্কে আমি বিশ্বের সকল আহমদীকে বলবো যে তাদেরও এটি ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এই পরামর্শ হুজুর দিচ্ছেন। হুজুর বলছেন যে জেনেটিক্যাল পরিবর্তন করে বা জিনসের পরিবর্তন করে যে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করা হয়, সেই খাবারের নেতিবাচক দিকগুলো প্রথম প্রজন্মে দেখা যায় না, বা প্রথম যুগে বা প্রথম সময়ে কয়েক বছরের ভিতর তা প্রকাশ পাবে না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে সেটি স্পষ্ট হয় যে এর ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকর দিক কি কি আছে। হুজুর বলছেন যে তাই আজকাল বিজ্ঞানীদের ভিতর জেনেটিক্যাল পরিবর্তন করে যে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে তা সম্পর্কে অনেক হইচই দেখা যাচ্ছে, অনেক বাক বিতণ্ডা দেখা যাচ্ছে, আর এটি এর ক্ষতিকর দিক থাকার কারণেই এটি দেখা যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে টিন, আপনি দেখবেন যে এই ধরনের খাবার যেটা টিনজাত করে বাজারে আনা হয়, সেই যে সমস্ত কোম্পানির খাবার আসে তাদেরকে বাধ্য করা হয় যে তোমরা টিনের উপর পরিষ্কারভাবে লেখো যে এটি জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত একটি খাবার, জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা জিএম ফুড, এটা স্পষ্ট করে তাদেরকে লিখতে হয় লেবেলে। তাই আমি এটি ব্যবহার করার ব্যাপারে পরামর্শ দেব না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশ থেকে নামানোর পর তার হিজরতের জীবন সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পারি ইতিহাস অথবা অন্যান্য উৎস থেকে? Huzur, his question is after the incident of crucifixion, could Huzur kindly enlighten us on the life of Jesus, that part of his life which starts after crucifixion? Very little time is left to cover the entire question, but I'll try to be as short as possible. After crucifixion, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was taken down while he was still in a state of coma, and he was alive. The proof of that is that when his side was pierced, according to all texts, blood and water gushed out. It did not leak, but gushed out, rushed out or gushed out are the words used by the Bible. So in that appears to be a case where heart is still beating. If a person is dead, his blood is condensed and coagulated. It cannot rush out or gush out at all. So when, before removing Jesus Christ from cross, a soldier pierced his side, I'm talking of that event, then the blood gushed out, and then he was kept in sepulchre very secretly, and according to all evidence of the Bible, he was seen walking out of that sepulchre still alive, putting his two hands on two persons' shoulders, and he refused to appear before the people during the daylight, because it was Roman law, and according to Roman law, which still is the law, if a person is once
condemned to death, if he escapes that death, he can be killed again. So that shows he was a human being. He did not walk into the open during the daytime. He always appeared to his disciples to impress upon them his truth, that you see, I am still alive and crucifixion could not make me die. So he used to appear before them, and some people say that it was only a sort of ghost of Jesus Christ. But ghosts do not eat, do they? They don't need any food at all. But Jesus appeared before his disciples once and asked them what they were eating. They said, bread and fish. He said, give me some bread and fish, I will partake of it. So he, according to the Bible, he ate it. Whatever food they were eating, the same food was eaten by Jesus Christ himself. So that positively shows that he was a human being, he was in need of food, he ate food, while a ghost of Jesus Christ could not have eaten anything at all. Then he inquired them to come and touch the wounds. The same wound, he said, touch here, here, there. Don't you see? I am the same person. হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সময় তো শেষ, তারপরও আমি এই ঘটনা সম্পর্কে প্রারম্ভিক কিছু আলোকপাত করব। হুজুর বলেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শুলি থেকে যখন নামানো হয় তখন তিনি বেহুশ বা অচেতন অবস্থায় তাকে নামানো হয়েছিল। তিনি জীবিত ছিলেন, আর তার শরীর তিনি জীবিত কিনা সেটি দেখার জন্য একজন পাহারারত সৈন্য তার শরীরে যখন বর্ষা ঢুকিয়ে পরীক্ষা করলেন, তখন তার বাইবেলের যে রওয়ায়েত আছে অধিকাংশ জায়গায় সব স্থানে লেখা আছে যে এইভাবে বর্ষা দিয়ে পরীক্ষা করার পর তার শরীর থেকে প্রবল বেগে রক্ত এবং পানি বেরিয়ে আসলো। হুজুর যে গাস্ট আউট বা রাস্ট আউট শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ প্রবল বেগে সেটি বেরিয়েছে। একজন মানুষ যদি মারা গিয়ে থাকে, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, রক্ত এবং পানি কখনো এইভাবে শরীর থেকে প্রবল বেগে বের হয় না, তখন তো মানুষের রক্ত চাকা বেঁধে যায়, জমাট বেঁধে যায়। তাই এইভাবে রক্ত শরীর থেকে বের হওয়া প্রমাণ করে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তখন জীবিত ছিলেন। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এই ঘটনার পর একটা কবরে রাখা হয়েছিল, আর কবর রূপী একটা কক্ষ ছিল, কবর রূপী একটা কামরা ছিল, যে কামরাতে তিনি কিছু সময় কাটিয়েছেন। তারপর রওয়ায়েতে লেখা আছে যে তিনি সেখান থেকে তার সাথীদের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়েছেন, এবং তিনি দিনের বেলা বের হওয়া পছন্দ করেননি, অন্ধকারে তিনি বেরিয়েছেন। দিনের বেলা বের না হওয়ার কারণ হলো তখন রোমানদের রাজত্ব ছিল। তো রোমানদের নিয়ম ছিল যে কোনো ব্যক্তি যাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সে যদি শাস্তি কোনোভাবে এড়িয়ে যায়, পালিয়ে যায়, আবার যদি ধরা পড়ে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হতো। এটি রোমানদের রীতিমতো নিয়ম ছিল এবং রীতি ছিল। এই আশঙ্কার কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অন্ধকারে বের হওয়া পছন্দ করেছেন সেই কবর রূপী বা কক্ষরূপী কবর থেকে। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তারপর তার সাথীদের সামনে, তার সঙ্গীদের সামনে প্রমাণ করেছেন যে আমি পূর্বের সেই ঈসাই, আমি মানুষ, আমি কোনো প্রেতাত্মা নই, বা আমি আত্মা হিসাবে তোমাদের সামনে আসিনি। তিনি তাদেরকে বললেন যে আমি যে মানুষ, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তাদেরকে বললেন যে তোমরা ভয় পেও না, তোমরা দেখো আমি মানুষ, তোমাদের কাছে কোনো খাবার আছে কিনা আমাকে দাও। আর সেই তাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে তিনি খেয়েছেন, তিনি রুটি এবং মাছ চেয়েছেন যে আমাকে দাও, আমি খাই। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন যে দেখো আমার শরীরে যে ক্ষত আছে, সেই ক্ষতে হাত দিয়ে দেখো, আমার ক্ষত যখন তোমরা স্পর্শ করো, অনুভব করো, আমি সেই ব্যক্তি যার সাথে তোমরা চলাফেরা করতে, উঠা বসা করতে, তাই এটি আমার আত্মা বা প্রেতাত্মা নয়। তো এতটুকু হুজুর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শুলির পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বললেন। So it was just the time to explain a little bit, and otherwise this answer is very big, up to Kashmir and so on and so forth. You see, I'm very happy that this session with Bangla passes very quickly, you know, without straining me at all. Throughout, I am alert and I am surprised how the Bangladeshi questions are so fantastic. They help me
in passing my time with happiness and by meeting all these people whom I love so much. Assalamu alaikum.